with effective and healthy lifestyle. Yesterday, Dr. Jayanti Madam gave a wonderful speech. I hope you all have benefited by it. It was so informative and motivated us all to lead a disease-free life. She gave all the tips for healthy life like food for mind, food for body, and also insisted that self-affirmation is a powerful tool for our success in our life. And also she motivated us for half an hour physical activity of any kind and daily meditation as a regular practice to keep our body and mind fresh and healthy. I hope as I was impressed, you may also got impressed of her vision of creating a disease-free world by eradicating diabetics, obesity and other dreadful diseases. Yesterday, many of the participants asked about the technique of reversing diabetes. Some students asked of UGC NET syllabus, book and details about the plant-based nutritional diet. So for all your queries, please WhatsApp me or email to me so that I can do the needful to meet your expectations. Thank you. So as usual, we start the session with small meditation. I hope starting the session with the meditation calms our mind and helps us to concentrate in the conference in a deeply so we can start our meditation. Those who are not aware of the meditative techniques, please sit straightly, concentrate on your breath and watch your thoughts. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Let the atmosphere around us is being purified by the divine power. Let the atmosphere around us is being purified by the divine power. Let the atmosphere around us is being purified by the divine power. May the divine power descend upon us and purify our body and soul. May the divine power descend upon us and purify our body and soul. May the almighty divine power lead us, protect us, guide us day and night, all times, at all places, in all our duties. Salutation to Mother, salutation to Father, salutation to our spiritual Guru. Agna meditation. Let us all focus in between the eyebrows, Agna center. Be blessed by the divine. We can conclude the meditation. Spread the meditated energy throughout your body
so that body and soul get purified. May the Almighty Power bless us with good health, long life, enough wealth, peace, and prosperity. Blessing. Bless your life partner. Bless your child one by one. Bless your friends and close relatives. Bless your colleagues, boss, and subordinates, those who are connected in your daily activities. Bless your enemies and miscreants so that they can change by their heart and lead a peaceful life. Twofold ethic culture. I will not hurt anybody's body and soul, rather, I will help them to overcome their suffering. I will not hurt anybody's body or soul, rather, I will help for those who are in suffering. I will not hurt anybody's body or soul, rather, I will help those who are in suffering. Be blessed by the divine. May the whole world be blessed by the divine. Let peace prevail within us. Let peace prevail around us. Let peace prevail in the whole world. Peace, peace, peace. We all bless the participants of this conference. Thank you. So now introducing the chief guest. It will be done by Professor Jnana Soundari of Human Excellence Department. Good evening all. I'm Mrs. Jnana Soundari, Assistant Professor, NGM College, Pollachi. I'm very happy to greet all of you here in this wonderful evening. It's my great pleasure to welcome all of you to our international e-conference, Handle COVID-19 with Healthy and Effective Lifestyle. I would like to extend and especially a heartful welcome to our chief guest, Mrs. Thilaikarasi MS. She will be speaking this evening on the topic Udalai Valarkum Siddha Maruthuvam derives how to live healthy life. And thank you everyone for attending this international conference. Your overwhelming response is seen through the feedback forms sent by you all, which makes us motivated. Before introducing our chief guest, a brief intro on today's topic. Now, the COVID-19 pandemic is a global health crisis, and current allopathic treatment regimens are insufficient for the people to meet this tough situation. Of course, various hygienic measures we followed. Pandemic is called us to improve immune intelligence. Siddha treatment system plays a major role in improving immune system. Siddha system of medicine is traditional Tamil system practiced for years together in Tamil Nadu and South Indian states of India. The practice of Siddha for 5,000 years or more stand as proof for its service to the humanity in maintaining health and preventing disease in those ancient period. To maintain and perpetuate the unique legacy of Siddha medicine, disciples of Siddha were trained and created ancestral lineage of 18 Siddhas with Agastya, the prime architect of this form of medicine. The disciple recorded and transcribed the oral instruction and formulation and leaf manuscripts which became the treasure of Siddha medicine. Siddha medical system doesn't consider treatment and prevention separately. The main aim of this system is prevention of disease, as it is well said that prevention is better than cure. This system consists of both internal and external medicines. Treatment like physiotherapy, panchakarma, marmam, acupressure, naturopathy are well known separately, but it can be confirmed that all these are evolved from Siddha medicine system. Siddha system emphasizes not only a healthy body, but a peaceful mind and pure soul. Tirukural 948 says, diagnose the disease, understand its seeds, identify the cure, and make sure its seeds. Now, we diagnosed the disease and we are clear about its seed. This session will help us not only to cure and how to prevent the pandemics by enhancing lifestyle with Siddha treatment system, which lays emphasis on the concept that food itself is a medicine, medicine itself is a food. It's a great honor for me to introduce our chief guest, Mrs. P. Thilaikarasi MS. She is a medical officer in Nanda Siddha Medical College, Perundurai, Erode District, Tamil Nadu. She is giving Siddha medical training to the students. I request Mrs. P. Thilaikarasi
to deliver her special address. Over to Tilakarasi ma'am. Ma'am, you Over can, to Tilakarasi ma'am. yeah, ma'am, you can ask from your end, ma'am. Hello. One second. Over to Tilakarasi ma'am. Ma'am, I'm line இருக்கேன் ma'am. line இருக்கேன். Tilakarasi ma'am, you can speak ma'am. Ma'am, கேக்குதா? Hello. Hello ma'am. Hello. Hello, நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது ma'am. Hello. Ma'am, நீங்க பேசுறது கேக்குது. நீங்க Hello. பேசலாம். Hello ma'am. கேக்குதா? கேக்குது மேடம், நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். Hello ma'am. Tilakarasi ma'am, you can continue. ஓகேங்க. I can hear your Okay, voice, ma'am. ma'am. Okay, thank I can you. hear your voice. You can continue. ஓகே. ஓகே, thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் தில்லைக்கரசி. ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற நந்தா சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல மெடிக்கல் ஆபீசரா இருக்கேன். என்னோட டாபிக்க நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. உடலை வளர்க்கும் சித்த மருத்துவம். மருத்துவம் அப்படின்னா டாக்டரும் பேஷண்ட் மட்டும் இல்லைங்க. இத பத்தி திருக்குறள்ல ஒரு கோட் இருக்கு. விஜி மேம் ஸ்லைடு. விஜி மேம் கேக்குதா? Yes, ma'am. Just I put the slides, ma'am. ஓகே மேம். மேம் நெக்ஸ்ட். மேம் நெக்ஸ்ட் மேம். Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just going 1 second. Today we seem to have some. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மேம். One second. Sure. Yes, ma'am. Everybody can see the screen. டாக்டர் பேஷண்ட் மட்டும் இல்லங்க. இத பத்தி திருக்குறள் இருக்க கோட் என்னன்னா, உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துளை செல்வான் என்று அப்பால் நாற்பூற்றே மருந்து. இதுல உற்றவன் அப்படின்னா பேஷண்ட், தீர்ப்பான்னா டாக்டர், மருந்து அப்படின்னா மெடிசன், உழை செல்வான் அப்படின்னா அந்த மருந்து எடுத்து கொடுக்க கூடியவங்க. இந்த நாளும் சேர்ந்தது தாங்க ட்ரீட்மெண்ட். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலயே பிள்ளைங்க நம்ம ஏதாவது பக்கத்துல இருக்க கடைக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா கூட கால் வலிக்குது அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்வியல் முறைகளை மறந்ததற்கான பலன்கள். சித்த மருத்துவம் இத மருத்துவத்தை விட வாழ்வியல் முறையிலே நம்ம சொல்லலாங்க. நாம மறந்துட்டோம் இல்லையா அந்த வாழ்வியல் முறை. அதாவது நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் என்னென்ன வழிமுறைகளை வாழ்வியல் வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம இப்ப மறந்துட்டோம். அது மட்டும் இல்லாம இப்பெல்லாம் நம்ம ஆயுட்காலம் அதிகரிச்சிருச்சு, 70 வயசு 80 வயசு வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்றாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நம்மள எத்தனை பேரு 45 வயசுக்கு மேல மருந்து எடுக்காம நாம இருக்கோம் சொல்லுங்க. இந்த 45 வயசுக்கு மேல 65 வயசு வரைக்கும் மருந்து எடுக்காம அவங்க ஆரோக்கியமா வாழ்றவங்கதான் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க. மத்தபடி எல்லாரும் மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட வாழ்நாள நீட்டிச்சுட்டு இருக்காங்க. நான் இன்னைக்கு பேச போற உடலை வளர்க்கும் சித்த மருத்துவம் என்னன்னா, நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமான வாழ்வை எட்டணும் அப்படின்னா என்னென்ன செய்யணும், நம்ம என்னென்ன செய்யக்கூடாதுங்கிற வாழ்வியல் முறைகளை பத்தி தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம். மேம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Ma'am, yes, ma'am. I'm hearing. Next slide. I'm going. Yeah. Yes. அகத்தியர் அவர் எழுதின வைத்திய காண்டம்ங்கிற நூல்ல நோயில்லா நெறி விட்டோர் குருவின்னு சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த நோயில்லா நெறி அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம காலையில எதிர்ச்சதுல இருந்து நைட்டு படுக்க போற வரைக்கும் என்ன சொல்லணும்னா நம்ம என்ன மாதிரி படுக்கையை தேர்ந்தெடுக்கணும், எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு அந்த நோயில்லா நெறியில எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மேம். Yes, ma'am. It's taking time. It'll take time. You go ahead, ma'am. Okay. Ida, ma'am? Yes, ma'am. Okay.
நோய்க்கு இடம் கொடையல்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நோய்க்கே நம்ம இடம் கொடுக்காம இருக்கணும். நோய் வந்த பின்ன குணமாக்குறதை விட நோய்க்கு இடம் கொடுக்காம இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து திருமூலர். நெக்ஸ்ட் மேம். திருமூலர் உடம்பார் அணியில் உயிரார் அணிவர் திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது நம்ம உடம்பு நோய்கள் பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட உடல்நிலை பாதிப்படைந்து பலம் குன்றி ஆயுள் குறையும். அதுவே நம்ம உடலை நோய் இல்லாம பாதுகாத்து வளர்க்கக்கூடிய வழிமுறைகள் என்னென்ன, வாழ்வியல் முறைகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளுடைய ஆயுள் கூடும். நெக்ஸ்ட் மேம். இப்போ சித்த மருத்துவத்தோட அடிப்படை அப்படின்னாலே இந்த வாதம் பித்தம் கபம் தாங்க. இந்த வாத பித்த கபத்தை பத்தி திருவள்ளுவர் ஒரு கோட் கொடுத்திருக்காருங்க. மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலூர் வழி முதலா எண்ணிய மூன்று. அதாவது வழி முதலா எண்ணிய மூன்று அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாதம் பித்தம் கபம். இதுல எது ஒண்ணு அதிகமானாலும் குறைஞ்சாலும் நம்ம உடம்புல நோய் உண்டாகும். இத சித்தர்கள் உயிர்த்தாதுக்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த மூணும் தான் நம்மளோட உடலுக்கு அடிப்படையான தாதுக்கள். இந்த வாதப்பித்த கபத்துல எது அதிகமானாலும் எது குறைஞ்சாலும் அதை சமப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை தேர்ந்தெடுத்து நோயாளிக்கு கொடுத்து அவங்க அதை சமப்படுத்தி நோய் வராம பாதுகாக்கிறது தானுங்க சித்த மருத்துவத்தோட அடிப்படையான தத்துவம். இப்போ கோவிட்-19 அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். இந்த வைரஸ் உலகம் பூரா பரவி இருக்கு. இது பரவுன சமயத்துல இந்தியாவோட இது பரவுனா இதோட பாதிப்பு ரொம்ப இருக்கும், நிறைய இறப்பு வீதம் இருக்கும் அப்படின்னா கருத்து கணிப்புகள் கொஞ்சம் வெளியே வந்துச்சு. இப்போ நம்ம இதுல பாதிப்பு கம்மியா இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள்னு சில கருத்து கணிப்புகள் வெளிவந்திருக்கு. அதுல ஒண்ணு நம்மளுடைய பாரம்பரியமான உணவு முறைங்க. இது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. இப்ப இந்த பாரம்பரியமான உணவு முறைன்னு உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும். இதோட என்னோட ஃப்ரெண்டோட அக்கா பொண்ணு ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கா. அவளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதை உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்கள்ட்ட நான் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட எல்லாம் கொடுத்து ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அதை ஓபன் பண்ணா எல்லாமே நம்ம சமையல் கட்டுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பைசஸ் தாங்க. இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, பட்டை, லவங்கம், இந்த மாதிரி லைனா ஏலக்காய், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய உணவு முறை சிறப்பு வாய்ந்ததுங்க. உணவுன்னு உடனே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது சுவைகள் தாங்க. மேம் நெக்ஸ்ட். சுவைகள் 6 அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது என்னென்ன சுவைனா இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு. இனிப்புன்னு எல்லாத்துக்கும் ஸ்வீட்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் நம்மளுக்கு. ஆனா அப்படியும் இல்லைங்க. அப்ப இனிப்பு சுவையுடைய மத்ததும் இருக்குங்க. அதாவது பீர்க்கங்காய், புடலங்காய், சீத்தாப்பழம், சப்போட்டா பழம் இதெல்லாம் இனிப்பு சுவையுடையதுங்க. இப்ப புளிப்பு சுவை அப்படின்னா அன்னாசி, திராட்சை, ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய், புளி இதெல்லாமே. உப்பு சுவை உடையது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீர் வரக்கூடிய காய்கறிகள் எல்லாமே புளிப்பு சுவை உடையது, அதாவது உப்பு சுவை உடையது. சுரைக்காய், வெள்ளரிக்காய், வெண்பூசணிக்காய், தர்பூசணி இதெல்லாம். கசப்பு சுவை அடுத்து அதை பார்த்தோம்னா பாகற்காய், கோவக்காய், அகத்திக்கீரை, வேப்பம்பூ இதெல்லாம். கார்ப்பு சுவைனா காரம், சுக்கு, மிளகு, சீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் சொல்லலாம். துவர்ப்பு சுவை அப்படின்னா முருங்கை, வல்லாரை, வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு இதெல்லாம் துவர்ப்பு சுவை. இப்போ நம்ம இந்த 6 சுவைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சுவைக்கும் ஒரு சில தனிப்பட்ட குணங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம 1-2 பாக்கலாங்க. இப்ப இனிப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடல் வன்மையை அதிகரிச்சு மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும், தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்குங்க. புளிப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய உமிழ்நீர் சுரப்பை அதிகரி I think we are not able to hear. I think ma'am, this is some problem from ma'am's end. Are you all able to hear me? Can you all just chat? Put it in the chat if you're able to hear me. Yes, ma'am. Yes, we can hear. I think then ma'am oda side la irundhu என்னமோ ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
Okay, So, let's check. ma'am, We'll check. till somebody can speak till you check. Okay, she's come again. Okay, okay. Yeah. Mm. Yeah. Hold on, just unmute. Okay, 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 okay. Yes, ma'am, we can hear you, ma'am. Please go ahead, ma'am. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். இப்படி ஒவ்வொரு சுவைக்கும் சில தனிப்பட்ட குணங்கள் இருக்குங்க. இப்ப உப்பு சுவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு லாக்ஸேட்டிவ் குணம் இருக்கு, அதாவது மலத்தை இலக்கி வெளிப்படுத்தக்கூடிய குணம் இருக்கு. கசப்பு சுவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு புழுக்களை கொள்ற தன்மை உடையதுங்க. அது இல்லாம நம்ம உடல்ல இருக்க டாக்ஸின்ஸை நீக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு. இப்ப கார்ப்பு சுவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது டைஜஷனுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும், நம்ம பசியை தூண்டும், கொழுப்பை கரைக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்குங்க. துவர்ப்பு சுவை, இந்த சுவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய குணமும் கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கு. இப்போ சிலருக்கு இனிப்பு சுவை ரொம்ப பிடிக்கும், சிலருக்கு காரம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சில சுவையை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அப்பவும் நம்மளுக்கு நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. அதனால நம்ம அந்த அறுசுவைகளையும் நம்ம உணவோட சேர்த்து எடுத்துக்கணும். ஒரு சில சுவைகள் அதிகமா எடுக்கும் போது இந்த வாதப்பித்த கபத்துல ஏதோ ஒண்ணு அதிகமாகி நம்மளுக்கு நோய் வர வாய்ப்பா அமையும். இப்ப கசப்புச்சுவை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு விஷயத்த சொல்லணுங்க. கசப்புச்சுவை நோய் எதிர்ப்பாற்றலை உருவாக்குறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது. நம்ம கசப்புச்சுவைய மேக்சிமம் எடுத்துக்கிறதே இல்லை. சோ நம்ம கசப்புச்சுவையிலே உணவை நம்ம வாரம் ஒரு தடவையாவது நம்ம உணவுல நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தைக்கு நம்ம வசம்ப சுட்டு அதை தாய்ப்பால்ல குழைச்சி கொடுக்கணும். நம்ம இது நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகரித்திருக்கு மட்டும் இல்லாம புழுக்களை கொள்ளுற ஆக்ஷனும் உணவை சீரணிக்கிற ஆக்ஷனும் பசியை தூண்டுற ஆக்ஷனும் இது இருக்குங்க. அது இல்லாம இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வராம குழந்தைங்களை பாதுகாக்கும். இப்ப இன்டைஜஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோடனே ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லணுங்க. அதாவது நம்ம இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளத்தினாலதான் நிறைய நோய்கள் நமக்கு வருது. அதாவது நம்ம ஒருத்தர் சாப்பிடுற உணவானது சரியான முறையில ப்ராசஸ் ஆகி அதோட சத்து உடல்ல சேர்ந்து கழிவுகள் மனம் சிறுநீர் வழியா நல்லா வெளியேறினாலே அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான அர்த்தங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒரு வீட்டு உணவு முறையிலேயே நம்ம தமிழ்நாட்டு உணவு முறையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா சுவைகளையும் கலந்துதான் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம சாம்பார் ரசம் இதெல்லாம் வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எடுத்துக்கிறோங்க. புளிப்புனா தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம், உப்பு சேர்த்துக்கிறோம், காரத்துக்கு மிளகோ மிளகாயோ இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். கசப்புல வெந்தயம் கசப்பு சுவைங்க. அதே மாதிரி துவர்ப்பு சுவை, இனிப்புக்கு இந்த கடலை எள்ளெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இனிப்பு சுவை. நம்ம அதோட ஆயில தான் நம்ம யூஸ் பண்றோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா சுவைகளையும் எடுத்துக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிட்டு போன ஒரு விஷயம் இந்த ரசம் வைக்கிறதுங்க. இப்பயும் பெரும்பாலான வீட்டுல நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம். அந்த ரசத்துல பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு, வெள்ளை பூண்டு, இஞ்சி, சீரகம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சேருதுங்க. பெருங்காயம் இதெல்லாம் சேர்க்கிறோம் நம்ம. மேம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. நம்ம ரசத்துல சேர்க்கறதுக்கோட சேர்த்து இந்த 8 பொருட்களும் நமக்கு திரிதோஷ சம பொருட்கள்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த திரிதோஷம் அப்படின்னா நம்ம உயிர் தாதுக்கள்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, வாத பித்த கபம் இதுதாங்க. இந்த சுக்கு, மிளகு, சீரகம், பூண்டு, மஞ்சள், பெருங்காயம், வெந்தயம், ஏலக்காய் இதை நம்ம தினம் நம்மளோட உணவோட சேர்த்து எடுத்துட்டு வரும்போது நமக்கு திரிதோஷம் வாத பித்த கபம் மூணுமே சமப்பட்டு நமக்கு நோய் வராம பாதுகாக்குங்க. இப்போ வீட்டுல ஒவ்வொருத்தரோட உடல் வாகு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும், ஒவ்வொரு தேகம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஒருத்தருக்கு நம்ம சமைக்கிற உணவு சேரும், ஒருத்தருக்கு சேராது. இப்போ டைஜஸ்ட் ஆகும் சிலருக்கு, சிலருக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாது. சோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வரும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராம இருக்கணும்னா நாம இந்த திரியோட சமப்பொருட்களை நம்ம உணவோட சேர்ந்து நம்ம சாப்பிடணுங்க. நெக்ஸ்ட், இப்போ பெண்களுக்கான மாதவிடாய் சுழற்சி காலத்துக்கான உணவு முறையை நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பெண்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்ப பேக் பெயின், பாடி பெயினோ இல்ல இருவர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இருக்குங்க, ஒவ்வொரு ப்ளீடிங் சிலருக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சில உணவுகளை நம்ம அவங்களோட உணவோட சேர்த்து நம்ம கொடுக்கணும். அதாவது 1ல இருந்து 5 நாள் வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். நம்ம அதை உருண்டையாவோ இல்ல பொடியிலையோ கலந்து கொடுக்கலாங்க. இந்த எண்ணெய் கொடுக்கும்போது அதுல இருக்க பைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன் மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோவை நல்லா ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியதுங்க. அடுத்து 6வது நாள்ல இருந்து 14வது நாள் வரைக்கும் நம்ம உளுந்து கொடுக்கணும். உளுந்த களியாவோ இல்ல கஞ்சியாவோ இல்ல வடையாவோ நாம செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது இடுப்பளவு பலப்படுத்தக்கூடியவங்க. இதுக்கு பேக் பெயின் போகும், பாடி பெயின் வராம இது ப்ரிவென்ட் பண்ணும். அடுத்து 15வது நாள்ல இருந்து 28வது நாள் வரைக்கும் நம்ம வெந்தயத்தை கொடுக்கலாம். வெந்தயத்தை முளைக்கட்டியோ இல்லது களியாவோ நாம கொடுக்கலாங்க. இது ஓவரியன் சிஸ்ட் வரதையும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கு. அதிகமா இருக்கும் சமயத்துல நம்ம வாழைப்பூவை சேர்க்கலாம். அது துவர்ப்பு சுவை இருக்கு. இந்த துவர்ப்பு சுவை வாழைப்பூ இந்த ப்ளீடிங்கோட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தன்மை அது
அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏஜென்ட் பண்ணா பொண்ணுங்களுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய், முட்டை, உளுந்தங்களி, வெந்தயக்களி, எள்ளுருண்டை இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறாங்க. அது அந்த டைம்ல மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்க இடுப்பெலும்பெல்லாம் பலப்படும். இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் எல்லாம் நல்லா ஃப்ளோவா இருக்குங்க. அப்புறம் சித்தர்கள் நமக்கு இந்த நோயெல்லாம் நிறைய சொன்ன இல்லைங்களா, வாழ்வியல் முறை. அதுல நம்ம காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து நைட்டு படுக்கைக்கு போற வரைக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல ஒரு சிலரை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அதாவது காலையில எந்திரிச்ச உடனே நம்ம வெறும் வயிற்றுல தண்ணி குடிப்போம். இந்த வெறும் வயிற்றுல தண்ணி குடுக்கறதுனால நம்மளோட பித்தம் குறையும், உடம்புல இருக்க பித்தம் குறையும். நம்ம கஷ்டப்படாம மனம் சிறுநீர் கிடைக்கிறதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்பா இருக்கு. அடுத்து பல் துலக்கணும் அப்படின்னா துவர்ப்பு சுவையுடைய ஆள், வேல், பலா இந்த மாதிரி குச்சிகளாலேயோ அல்லது துவர்ப்பு சுவையுடைய பொடிகளாலேயோ நம்ம பல் விளக்கணுங்க. இப்படி பல்லு விளக்கும் போது அந்த பல்லானது அந்த பல் இறுதி நாள் வரைக்கும் மழை போல கெட்டியா இருக்கும்னு பதார்த்த குண சிந்தாமணிங்கிற நூல்ல சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து உடற்பயிற்சி. நமக்கு உடல் நன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடற்பயிற்சியை எடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொருத்தர் வாக்கிங் போகலாம், இல்ல சைக்கிளிங் போகலாம், இல்ல ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம், இல்ல தண்டால், பஸ்கி இப்படி எது வேணாலும் அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அந்த எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணலாங்க. இப்படி பண்ணும்போது பாடியில பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம உடல் சூடு வெளியேறும், உடல்ல நஞ்சுகள்லாம் வேர்வை வழியா வெளியேறணும். பசி நல்லா அதிகமா இருக்கும். நம்ம தேகம் நல்லா வலிமை பெறுங்க. அடுத்து குளியலை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. குளிக்கிறதுக்கு நம்ம பாசிப்பயிறு மாவையோ இல்ல நலங்கு மாவையோ யூஸ் பண்ணி குளிச்சோம் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கிற வியர்வை நாற்றம், கற்றாழை நாற்றம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போறது மட்டும் இல்லாம ஸ்கின் டிசீஸ் வராம இது பிரிவென்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து வாரம் 2 நாள் கண்டிப்பா நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது நமக்கு ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரைனஸ் போகும். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்கின்னுக்கு ஒரு மினுமினுப்பு கொடுக்கும், உடல் சூடு தணியும், இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க. இன்னொன்னு நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கோங்கிறதுக்கு உச்சி குளிர்ந்தும் பாதம் சூடாவும் இருக்கிறோங்க. அதனால நம்ம உச்சி சூட்டை நம்ம தணிக்கிறோம். அப்புறம் ஆடைகள் அப்படின்னா அவங்க பருவ காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பட்டாடைகளோ இல்ல பருத்தி ஆடைகளோ அணியலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆண்கள் வெள்ளை அங்கி அணியணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் வெள்ளை கலர் அப்படின்னா வெயில்ல போகும்போது அது வெயில அது வெப்பத்தை உள்ளி இழுக்காம இருக்கும். அதுக்காக நம்ம வெள்ளை அங்கி அணியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து உணவு பத்தி பார்க்கும்போது நம்ம காலையில சாப்பிடுற உணவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரணிக்க ரொம்ப நேரம் ஆகக்கூடிய புரோட்டீன் சேர்ந்த பச்சை, கடலை, தட்டைப்பயிறு இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கணுங்க. அதோட சேர்த்து சுக்கு, மிளகு, பெருங்காயம் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். இப்ப சுக்கு, மிளகு, பெருங்காயம் அதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது இந்த புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இது டைஜஷனுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். கேஸ் ப்ராப்ளம் ஏற்படாமையும் பாத்துக்கலாம். மதிய நேரத்துல நாம தயிர், பலகாரம், கீரை, கிழங்கு வகைகள்லாம் நாம எடுத்துக்கலாம். இரவுல ஈஸியா ஜீர்ணிக்கிற மாதிரி அவரை, கத்தரி, இஞ்சி இந்த மாதிரியான இளங்காய்களை நாம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி தண்ணி நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை உணவுக்கு இடையிலையோ இல்ல முன்னாடியோ குடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பசி மந்தப்படும், சரியா சாப்பிட முடியாது. அதுவே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா அது வெந்நீர் குடிச்சோம் அப்படின்னா நல்லா ஜீரணமாயி நம்ம சாப்பிடுற உணவுப் பொருள்னால வேற எந்த தொந்தரவும் வராம அது நம்மள பாதுகாக்குதுங்க. படுக்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கோரப்பாய் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதுல மெத்தையில பாத்தீங்கன்னா இலவமஞ்சு மெத்தையும் பருத்தி மெத்தையும் நாம எடுத்துக்கலாம். வெந்நீர் குடிக்கும் போது ஆயிலும் விருத்தியாகும் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தூக்கத்தை பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க. நாம தூக்கம் ஓரளவு தூங்கணும். ஆனா இப்ப நம்ம வாழ்வியல் முறைகள்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மேம் ரொம்ப சாரி, கொஞ்சம் பக்கத்துல பேசுங்க மேம். ஏன்னா ஆடியோ கிளியரா இல்லைன்னு ரொம்ப ஃபீட்பேக் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பெட்டர் மேம். கொஞ்சம் ஆமா ஓகேங்க. அதாவது தூக்கத்தை பத்தி சொல்றாங்க. நாம இன்னைக்கு இருக்கிற வாழ்வியல் முறையில, அதாவது அவசர உலகத்துல நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் போன் பாக்குறோம், இல்ல லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்றோம், இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ரொம்ப லேட்டா தூங்குறோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சரியா தூங்குறதும் இல்ல, சரியான நேரத்துல உணவு எடுத்துக்கிறது இல்ல, சத்துள்ள உணவு எடுக்கிறது இல்ல. இதனால நமக்கு நோய்கள் வருது. அதனால தூக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 வயசு வரைக்கும் 12 மணி நேரமும், ஒரு 15 வயசு வரைக்கும் 8 to 10 மணி நேரமும், 16ல இருந்து 30 வயசு வரைக்கும் 8 மணி நேரமும், 30 to 50 வயசு வரைக்கும் 6 மணி நேரமும், 50 வயசுக்கு மேல 8 மணி நேரமும் நம்மளுக்கு தூக்கம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம சில வழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னா 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பேதி மருந்து எடுக்கணும். இது வாதப்பித்த கவத்தை சமப்படுத்தி நோய் வராம நம்மள காப்பாற்றும். அதே மாதிரி 4 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வாந்திக்கு கொடுக்கணும். 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை கழிக்கம் போடணும். 45 நாள்களுக்குரிய நசியம் விடணும். கழிக்கம்னா கண்ணுக்கு மை தீட்டுறதுங்க. இது நாம போடக்கூடிய மை இல்ல, இது கற்றாழை மை அந்த மாதிரி போடுறதுங்க. நசியம் அப்படின்னா மூக்குக்கு சொட்டு மருந்து விடுறது. இந்த மாதிரி விடும்போது நம்மளுக்கு இருக்க சளி தொந்தரவு, கபம், சைனஸ் இந்த மாதிரி தொந்தரவு எல்லாம் நீங்குங்க.
அப்புறம் வாரம் ஒரு தடவை ஷேவ் பண்ணணும்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. வாரம் ஒரு தடவை சவரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டெய்லி நம்ம வெயில்ல நிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1 நாளிகையில இருந்து 2 நாளிகை வரைக்கும், அதாவது 24 நிமிஷத்துல இருந்து 48 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வெயில்ல நிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுலயும் காலை வெயில் நமக்கு கெடுதி, மாலை வெயில் தான் நன்மை பயக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. காலை வெயில்ல நாம நின்னோம் அப்படின்னா பாலைவனத்துல எப்படி வெப்பம் பரவுதோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல நோய் பரவணும். மாலை வெயில்ல நம்ம நின்னோம் அப்படின்னா இலக்கண நூல்களை புலவர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதுல இருக்கிற தப்பான சொற்களை எப்படி உடனே நீக்குவாங்களோ அந்த மாதிரி பழைய நோய்கள் அத்தனையும் நீங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம வெயில்ல நிக்கிறனால நமக்கு விட்டமின் டி கிடைக்குதுன்னு இப்ப ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நிக்கணும். அப்படி வெயில்ல நிக்கும் போது நம்ம தலையை மட்டும் வெயில்ல காமிக்க கூடாது. நம்ம உடல்ல மற்ற பாகங்கள் தான் வெயில்ல காமிக்கிற மாதிரி நிக்கணும். அப்புறம் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அது நல்லா கொதிக்க வச்சு சுருக்கிதான் குடிக்கணுங்க. நீர் சுருக்கி, மோர் பெருக்கி, நெய் உருக்கிதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மோர் பெருக்கினா தயிரா சாப்பிடாம, தயிர் சாப்பிட்டா மந்தத்தன்மை ஏற்படும். அதனால நல்லா தண்ணி ஊத்தி கடைஞ்சி மோராதான் குடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெய்ய உருக்கிதாங்க நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு சில தானியங்கள் இல்ல காய்கறிகளை பத்தி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்களா. இப்போ கம்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தானியங்கள்லயே அதிக இரும்புச்சத்து இந்த கம்புல தாங்க இருக்கு. துவரம் பருப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த துவரம் பருப்போட நெய்யும் உப்பும் சேர்த்து, அதோட நெய் சேர்த்து, அன்னம் சேர்த்து நாம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 1 பிடி அன்னம் கொடுத்தா 1 பிடி சதை வளரணும், பதார்த்த குணம் கூடாமல் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் கொள்ளு ரசம், இந்த கொள்ளு ரசம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது உடலை தூண் போல உறுதியாகுங்க. அப்புறம் இஞ்சி அப்படின்னா இஞ்சி உடலை கோட்டையை போல பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை உடையது. கீரை சமைக்கும் போது நாம அதோட மிளகு சேர்த்துதான் நாம சமைக்கணும். மிளகு சேர்த்து சமைக்கும் போது கீரையில இருக்க டாக்ஸின்ஸ் தான் போக்கும். ஆனா கீரையில இருக்கிற பலன் நமக்கு குறையாம இருக்குங்க. புளினா நமக்கு பழைய புளிதான் நல்லது, புது புளி நமக்கு நல்லது இல்ல. பழைய புளினா கொஞ்சம் கருப்பா இருக்குங்க, புது புளினா தேன் நிறத்துல இருக்கும். நம்மளுக்கு தூதுவளைய கவனம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரசமோ துவையலோ இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடலாங்க. இந்த தூதுவளைக்கு அந்த வாதப்பித்த கவத்தை சமப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்குங்க. அடுத்து முடக்கத்தான்னா இப்போ சிலருக்கு மூட்டு வலி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, இது முடக்க அறுக்கிறது, அதாவது மூட்டை முடங்கி போகாம காப்பாற்றக்கூடியதுங்க. இந்த முடக்கத்தான வாரம் 2 நாள்ல அவங்க துவையெல்லாம் செஞ்சோ இல்ல அரைச்சி தோசையில சேர்த்தோ சாப்பிட சொல்லலாங்க. அடுத்து பிரண்டைனா வயிறு புண்ணு இருக்கிறவங்களுக்கு பிரண்டை ரொம்ப நல்லதுங்க. இதையும் நம்ம துவையெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடலாம். மூல நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு கருணைக்கிழங்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. எலுமிச்சம்பழம் முக்கூட்டத்தையும் சமப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உடையது. சுண்டைக்காய் கசப்புச்சுவை உடையது, கிருமி போக்கக்கூடியது, எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது. இந்த நெல்லிக்கனிய அமிர்தத்துக்கு ஒப்பானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் இத பகல் பொழுதுல உணவுக்கு முன்னாடி சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பகல் பொழுதுல பித்தம் அதிகமா இருக்கும் நம்ம உடம்புல. பித்தம்னா சூடு, வெப்பம், இத நீக்கக்கூடிய தன்மை இன்னும் நெல்லிக்கனிக்கு இருக்கு. தேன்னா புது தேன் தாங்க சிறந்தது. பால்ல பார்க்கும்போது பசுவோட பால் தான் சிறந்தது. எருமையோட பால் நம்ம குடிக்கும் போது நமக்கு மந்தத்தன்மை ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலேயே சில நோய்கள், வாத சம்பந்தமான நோய்கள் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது மோர்ல எருமை மோர் தான் அமிர்தத்துக்கு ஒப்பானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நெய்யை பத்தி பார்த்தோம்னா பசு நெய் தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நாம உணவை செம்பு பாத்திரத்துல செய்யும் போது புளிப்பு சுவையில உணவை நாம அதுல செய்யக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா புளிப்பு சுவை செம்பு பாத்திரத்துல களிம்பு அதில் ஏறிக்கும். அதனால நமக்கு உடம்புக்கு கேடு வரும். அதனால நம்ம செம்பு பாத்திரத்துல புளிப்பு சுவையில உணவை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம அகத்திக்கீரையை பாத்தீங்கன்னா அமாவாசை சமயத்துல நம்ம அகத்திக்கீரையை செய்வாங்க. என்னன்னா முதல் நாள் நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் மதியம் விரதம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் சாப்பிடும்போது உடம்புல பித்தம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்க. அதனால இந்த பித்தத்தை தணிக்கிறதுக்கு அவங்க அகத்திக்கீரையை சமைச்சாங்க. அடுத்து உப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்துப்பு எல்லாருடைய உடலுக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய தன்மை இருக்கு. இப்ப சித்த மருந்துகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த சித்த மருந்துகளை எடுக்கும் போது எப்படி பார்க்கணும்னா அவங்களோட நாடிய பார்த்து, வாத பித்த கபம் அதிகரிச்சிருக்கா என்னன்னு பார்த்து, அவங்களுடைய தேகம் எந்த மாதிரி தேகம்னு பார்த்து அதை சமப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை குடிக்கணும். அவங்கள குறிகுணங்களையும் கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மருந்துகளை செலக்ட் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்க. அதுலயும் அனுபானம், அது எவ்வளவு டோஸ் மருந்து கொடுக்கணும். அனுபானம்னா இப்போ தடுசதி சூரணம்னு ஒண்ணு இருக்குங்க, அதையே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப அவங்களுக்கு கப இருமலா பித்த இருமலா நம்ம பார்த்துட்டு கப இருமலுக்கு தேன்லையும் பித்த இருமலுக்கு நெய்யிலையும் கொடுக்கணுங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அனுபானத்துல கொடுக்கும்போது அது பலன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க.
அடுத்து பத்தியத்தை பத்தி சொல்லணுங்க. பத்தியம் அப்படின்னு நிறைய பேர் பத்தியம் இருக்கணுமா, இது சாப்பிடக்கூடாதா, அது சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. ஆனா அப்படி இல்லைங்க. ஒரு சில நோய்களுக்கு ஒரு சில நம்ம உணவை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நோயோட தன்மையை அதிகப்படுத்தும். அதனால நாம அந்த பொருட்களை நீக்கணும். எப்படி நம்ம சொல்றோம் வாதம் அதிகமாகுதுன்ட்டு, அப்போ சில பொருட்கள் வாதம் அதிகமாகும். அந்த வாதம் அதிகமாக பொருட்களை நாம நீக்கி சாப்பிடணுங்க. அது பத்தியம்ன்றது இந்த நோய்க்கு மட்டும் இல்லாம மருந்துகளுக்கும் சிலது இருக்குங்க. ஒரு சில மருந்துகள் சாப்பிடும்போது ஒரு சில உணவு பண்டங்களை சாப்பிட்டோம்னா அந்த மருந்தோட வேகம் குறையும். அதனாலதான் இந்த பத்தியம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமா நாங்க சொல்றோங்க. சித்த வைத்தியத்துல பத்தியம் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. இப்போ கோவிட் வைரஸ் அப்படிங்கும் போது இதை நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிச்சுக்கணும். இப்ப சொல்றாங்க இல்லைங்களா சோசியல் டிஸ்டன்சிங், குவாரண்டைன் அப்படின்னு எல்லாம். அது இப்ப இல்லைங்க, பண்டைய காலத்துல இருந்து வழியா நம்ம முன்னோர்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தாங்க இருந்தாங்க. எப்படின்னா இப்ப அம்மை நோய் வந்தது இல்லைங்களா, அம்மை நோய் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு வெளியே கதவுல வேப்பலைய கட்டிடுவாங்க. இது நோட்டிபிகேஷன் மாதிரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கு அப்படின்னு நோட்டிபிகேஷன் பண்றாங்க இல்லைங்களா, வீட்டுக்கு வெளியே நோட்டீஸ் ஒட்டி. அந்த மாதிரி அந்த காலத்திலேயே பண்ணுனாங்க. அடுத்தது வெளியே இருந்து யாரையும் வீட்டுக்குள்ள விட மாட்டாங்க. இது ஹவுஸ் குவாரண்டைனா அவங்களே பண்ணிக்கிட்டாங்க, மத்தவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் பரவக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. வீட்டுக்குள்ளேயே கூட யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் நல்லா குளிச்சுட்டு சுத்தபத்தமா அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதோ மத்த சேவைகள் பண்றதோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் மஞ்சள் தண்ணியை எல்லா இடத்துலயும் தெளிக்கிறது, வேப்பலை கட்டுறது, இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் பரவாம இருக்கிறதுக்கும் அவங்க பண்ணுனாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஊர்ல ஒரு நோய் நிறைய பேர் இறக்குறாங்க, பாதிப்பு அதிகமா இருக்குனாலே அவங்க உடனே திருவிழா எடுத்துருவாங்க. இந்த திருவிழா எடுக்கும்போது காப்பு கட்டுறாங்கன்னு சொல்றாங்களே, இப்படி காப்பு கட்டுறாங்கன்னா 15 நாள் 20 நாள் இவங்களும் வெளியூருக்கு போக மாட்டாங்க, அவங்களும் உள்ளூருக்கு வர மாட்டாங்க. அப்போ இந்த நோய் பரவாம இருக்கும். அதனால நம்ம இந்த மாதிரி இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம், இதை நிறைய மூட பழக்க வழக்கம்ங்கிறாங்க. இப்ப என் பையன்கிட்டே வாரம் நாள் தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கணுமா, குளிப்பா அப்படின்னா எஸ்கேப் ஆயிடுவானுங்க. அதே இப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு ஐஸ்கிரீம் சொல்லிட்டா 1 நிமிஷத்துல வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. சோ நம்ம இதையெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு, ஒழுக்கம் இதையெல்லாம் நம்ம சொல்லி சொல்லி வளர்க்குறோமோ அதே மாதிரியே உடல் ஆரோக்கியமும் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நம்ம சொல்லி சொல்லி வளர்க்கணுங்க. ஏன்னா இப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்பா எவ்வளவு பேர் இறந்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாட்லையும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மனசுக்கு. அதனால நம்ம உணவு முறைகளை நமக்கு எவ்வளவோ சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, வாழ்வியல் முறைகளை அதையெல்லாம் நம்ம முன்னோர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. அதையெல்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சு நம்ம நல்ல முறையில வாழணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சில விஷயங்களை நம்ம கடைபிடிச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கோங்க. என்னென்ன விஷயங்கள் கடைபிடிச்சிட்டு வரோம் அப்படின்னா, நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம யாராவது நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா, ஹலோ மேம் கேக்குதா? எஸ் மேம் கிளியரா கேக்குது. ஓகே மேம், தேங்க்யூ. அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கையெடுத்து கும்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி பெரியவங்க யாரையாவது பார்த்தா கையெடுத்து கும்பிட்டு வணக்கம் சொல்றோம். இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹேண்ட் ஷேக் பண்றதுதான் ஸ்டைல்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இப்போ அதுவே சார்லஸ் பாத்தீங்கன்னா அவர் இவரு இருக்காருங்களா, இங்கிலாந்து பிரதமர் இது இளவரசர் சார்லஸ், அவர் கையெடுத்து கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கொரோனா அஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவரு தேறி கையெடுத்து கும்பிடுறாருங்க. இதெல்லாம் அப்பவே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஹைஜீனா இருக்கணும், காலையில சாணி தெளிக்கிறது, வாசல் கூட்டுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ஹைஜீனிக்கா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும். அதே மாதிரி கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா வாழை இலையில தான் சாப்பாடு போடுவாங்க. வாழை இலையில சாப்பிடும் போது உடலுக்கும் நல்லது. அதே சமயம் நாம அந்த வாழை இலையை எடுத்தும் போட்டுருவாங்க. சோ அது மாதிரி எல்லாம் அவங்க ஹைஜீனா ரொம்ப கடைபிடிச்சாங்க. நாம அந்த மாதிரி பண்ணணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம கண்டோலன்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா குடிச்சிட்டு அந்த Ma'am, I think she went mute again. Yes, there is no sound. I think there is something at the doctor's end. அப்போ கூட இப்படிதான் இருந்தது. ஒரு நிமிஷம் ஜெகதாம்பாள் மேம் கொஞ்சம் ஃபோன் பண்றீங்களா மேம் அவங்களுக்கு? ஓகே மேம். ஷீஸ் அவங்க எண்ட்ல கனெக்ஷன் சரியில்லை. So நிறைய பேர் a lot of you have asked regarding okay, she's come again. 1 second, let me just. Ma'am, hello, கேக்குதாங்க மேம்? Yes ma'am, கேக்குது. Please continue ma'am, please continue. Okay ma'am. இந்த மாதிரி நம்ம பண்பாடுகளை நம்ம நிறைய மறந்துட்டோங்க. அப்படி இல்லாம மறக்காம அதையெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நோய் இல்லாம ஆரோக்கியமா வாழ முடியும்.
சித்த மருத்துவங்கிறது ஒரு கடல் மாதிரிங்க. அதுல நான் சொன்னது ரொம்ப சிறு துளிதான். இப்ப உணவே முதல்ல நம்ம சொல்றோம். ஆனா நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிடுற உணவு முறை சரியானதுதானான்னு கேட்டா இருக்கு. உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாதாங்க மனசு ஆரோக்கியமா இருக்கும். நல்ல உணவுகளை தேடி தேடி சாப்பிடுங்க. அப்பதான் உடலும் மனதும் ஆரோக்கியமா இருக்கும். நம்ம நீண்ட ஆயுளோட வாழலாம். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த என்ஜிஎம் காலேஜ் நிர்வாகத்திற்கும் மனிதவள மாண்புத்துறை பேராசிரியர் ஜெகதாம்பாள் மேம் அவர்களுக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைசர்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேம் ஓகே மேம், அருமையா இருந்தது செஷன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நாங்க கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸுக்கு போவோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். நிறைய பேரு மேடமோட பிரசன்டேஷன் கேட்டிருக்கீங்க, மேடமோட ஸ்பீச் கேட்டிருக்கீங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே இதை யூடியூப் வேதா 3 அந்த சேனல்ல கண்டிப்பா போடுறோம். அந்த லிங்க் ஆல்ரெடி சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கு. So as I said, for those who don't understand Tamil, this information will be posted in Veda 3. You can see entire lecture திருப்பி கேட்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு வாட்டி வேணாலும் கேட்கலாம், நிதானமா கேட்கலாம். உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி you can listen to it. இப்போ questions, நீங்க ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். எல்லாருமே நீங்க ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணா நான் அன்மியூட் பண்றேன். தென் ஒன் பை ஒன் questions போலாம் மேம். questions போலாமா மேம்? டாக்டர் போலாம் மேம். ஓகே, so first question is from நீலமேகம், Kuwait. அன்மியூட் பண்ண போறேனா? நீங்க கூட உங்க சைடுல இருந்து அன்மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். நீலமேகம் குவைட்ல இருந்து நீங்க அன்மியூட் பண்ணனும். நான் இங்க ஐ ஹேவ் அன்மியூட். ப்ளீஸ் கோ ஹெட். எஸ் எஸ். ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ். நல்ல முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி, பயனுள்ள நிகழ்ச்சி. நாங்க இங்க இருந்து இதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பிளஸ் எனக்கு ஒரு டவுட், மேடம் சொன்னாங்க கசப்பு சுவை நமக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. அந்த கசப்பு சுவையை நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கலாமா? இப்போ எங்க கிட்ட வேப்ப மரம் இருக்கு, அந்த வேப்ப இலையை டெய்லி நம்ம சாப்பிடலாமா? அதுதான் என்னோட சந்தேகம். ஒரு நிமிஷம். ஆமா கேட்டது சார், क्वेश्चन கேட்டது. மேம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணல டாக்டர். நீங்க இருக்கீங்க, ஐ கேன் see you. இல்ல மேம் ஹேஸ் டு லாக் இன் சார். வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு நிமிஷம், ஏன்னா அவங்க சைட்ல ஏதோ கனெக்ஷன் வந்தாச்சு. ஓகே, थैंक यू. 1 செகண்ட் இருங்க. she's just திருப்பி கேக்கட்டுமா உங்க கிட்ட? கேக்குதாங்க மேம்? ஹலோ, கேக்குது மேம். ஓகேங்க மேம். ஓகே, அவங்க क्वेश्चन கேட்டதா மேம்? சார் கேட்ட क्वेश्चन மேம் என்ன கேட்டாரு கொஞ்சம் ஒரு தடவை சொல்லுங்க மேம். ஓகே சார், யூ கேன் ஆஸ்க் தி क्वेश्चन அகைன் சார். மேடம், நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் சொன்னீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப தேங்க்ஸ். பிளஸ் என்னோட டவுட் நம்ம இப்ப கசப்பு சுவையை சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அது வாரத்துல ஒரு நம்ம டெய்லி இப்ப வேப்ப இலையெல்லாம் நம்ம டெய்லி சாப்பிடலாமா? அதுதான் எங்களுக்கு இப்ப டெய்லி கசப்பு சுவையை எடுத்துக்கலாமா? அதெல்லாம் இப்ப ஏதாவது பின் விளைவு இருக்குமான்றது என்னோட சந்தேகம். அதுக்காக தான் கேக்குறதுதான் உங்களுக்கு. சார் டெய்லி நம்ம எடுத்துக்க வேணாங்க சார், வாரம் ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டா போதும். ஏன்னா நம்ம டெய்லி சேர்த்துக்கக்கூடிய வெந்தயம், கடுகுல எல்லாம் கசப்பு சுவை இருக்குங்க சார். அதுவே நம்மளுக்கு போதும். வாரம் ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நன்றி மேடம். ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் நம்ம வேப்பங்குச்சால பல்லு விளக்குவோம் இல்லையா, அதனால நம்ம டெய்லி அந்த சுவை போயிட்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம எல்லாம் மாறிட்டோம். அதுதான் அந்த ஒரு வேப்பங்குச்சியால பல்லு விளக்கும் போது ரொம்ப மைல்டா தானே சார் உள்ள போகுது இல்லைங்களா? நம்ம அதிகமா எடுக்கணும். ஓகே, தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மேம். உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருந்தா நீங்க வேணும்னா வீடியோ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணா கொஞ்சம் அந்த இது டேட்டா ஸ்ட்ரீமிங் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும். ஓகே மேம். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் ஹரிதா அண்ட் முனிசாலினி, ஐ திங்க் சிஸ்டர்ஸ். ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ண போறேன். நீங்க கூட மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஹரிதா, உங்க சைட்ல இருந்து அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி. Yes, please go ahead. வணக்கம் மேம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன்ங்க மேம். எனக்கு 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க, 2 குழந்தைகள் இருக்காங்க. நான் டெய்லி இப்போ ஹெர்பல் டீ, இந்த கோவிட்னால ஹெர்பல் டீ எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். அது டெய்லி கொடுக்கலாமா? இது பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ ஹெர்பல் டீ மீன்ஸ் எல்லாம் லீஃப் எல்லாம் போட்டு டீ பண்றது, இல்லாட்டினா ஜிஞ்சர் டீ அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கறது டெய்லி கொடுக்கலாமா குழந்தைகளுக்கு?
மேம் இஞ்சி டெய்லி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மேம். ஏன்னா இஞ்சி வந்து டெய்லி சேர்த்துக்கணும், உணவோட சேர்த்துக்கணும் தான் சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க மேம். இஞ்சி டீ குடுக்கலாம், ஆனா நீங்க வந்து டெய்லி வந்து அந்த கஷாயம் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல மேம். ஓகே மேம். என்ன கஷாயம் குடுக்குறீங்க? இந்த கஷாயம் மீன்ஸ் இந்த லீஃப், கொய்யா இலை, மா இலை அந்த மாதிரி லீஃப் ட்ரைடா ட்ரை லீஃபா போட்டு டீ போட்டு குடுக்கறது அந்த மாதிரி எல்லாம் குடுக்கலாமா? குடுக்கலாம். அது எல்லாருமே குடிக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இஞ்சி நீங்க வந்து இஞ்சி, புதினா, லெமன் இந்த மாதிரி போட்டு குடிக்கலாம் மேம். கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம் இது கூட. ஓகே மேம். ஓகே ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின் மேம். இப்போ குழந்தைங்க வந்து இப்போ சீக்கிரமாவே ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி குழந்தைங்க மேம் இப்போ ரெகுலரா வந்து பீரியட்ஸ் வர்றது, அதுக்காண்டி வந்து நம்ம உணவு கொடுக்கறது வந்து இப்போ அதுல கண்டிப்பா எள்ளு இதெல்லாம் கட்டாயம் சேர்த்துக்கிட்டு வர்றோம். அப்படி இருந்தாலும் அந்த ஸ்டொமக் பெயின் அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம் மேம்? மேம் நம்ம எள்ளு இதெல்லாம் சேர்க்கிறோம், ஆனா வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா பேலன்ஸ்டு டயட் கொடுக்கறோமான்னு பாக்கணும். நம்ம வந்து புரோட்டீன்ஸ் அந்த டெய்லி கொடுக்கறோமா, பயிறு வகை, காய், கீரை, பழம் எல்லாமே கலந்துதான் மேடம் நம்ம கொடுக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கணும். பிள்ளைங்க நிறைய ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறாங்க, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எடுக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இது பிராய்லர் கோழி மாதிரி எடுக்கும்போது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் வரும். அதனால அதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துட்டாலே இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நம்ம சரி பண்ண முடியும் மேம். ஓகே மேம். ஓகே, வாழ்க வளமுடன். ஓகே மேம், வாழ்க வளமுடன். ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் புவனா அன்மியூட் பண்றேன். நீங்க கூட உங்க சைடுல இருந்து அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மேம், வாழ்க வளமுடன். மேம் வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். கேக்குதா? கேக்குதுங்க மேம். ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ், நல்ல வெரி நைஸ் செஷன் மேம். இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். மேம் இந்த கோல்டு சித்தா மெடிசன்ல கோல்டு சில்வர் எல்லாம் போடுறாங்க, அது கிட்னிக்கு எல்லாம் பிரச்சனைங்கிறாங்களே, அது நிஜமா மேம்? மேம் கோல்டு அப்படின்னா சித்தர்கள் வந்து அதை எத்தனை புடம் போட சொல்லிருக்காங்க, எந்த மூலிகையில அரைச்சி அதுக்கு வந்து மேல பூச சொல்லிருக்காங்க, இதெல்லாம் நிறைய இருக்குங்க மேம். அதெல்லாம் வந்து கரெக்டான ப்ராசஸ் கரெக்டா நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எந்த தொந்தரவும் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கொடுக்காதுங்க மேம். அதனால நீங்க வந்து அதை பார்த்து நல்லா தெரிஞ்ச இடத்துல நீங்க வாங்கணும். அது பேரண்டம்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குங்கிறாங்க, அதுல இருக்குமா மேம் கோல்டு சில்வர்? மேடம் பேரண்ட பருப்பத்துல கோல்டு இருக்கு. என்ன மேம்? புரியல மேம். மேடம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான மருந்துகளை செய்வாங்க மேம். இப்ப சித்தர்கள் சொல்லி வச்சது ஒரு கேக்குது கொஞ்சம் கேக்கல மேம். இப்போ கேக்குதா மேம்? ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? எஸ் மேம், கேக்குது மேம். ப்ளீஸ் கோ ஹெட். ஓகேங்க மேம். இப்போ ஒவ்வொரு பருப்பமும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க மேம். ஏன்னா சித்தர்கள் வந்து ஒரே பருப்பத்துக்கு ஒவ்வொரு சித்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க எப்படி செய்யணும்ட்டு. அதுக்கு தீரக்கூடிய நோய்கள்னு வேற வேறையும் இருக்குங்க மேம். அதனால நீங்க வாங்குற மருந்துல என்னெல்லாம் சேர்ந்துருக்குன்ட்டு உங்க டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க. நீங்க எந்த டாக்டர்கிட்ட வாங்குனீங்களோ அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க மேம். சரிங்க மேம். அப்புறம் ஒண்ணு மேம், பித்தளை பாத்திரத்துல பால் எல்லாம் வைக்கலாமா மேம்? பால், மில்க் இதெல்லாம் வேணாம் மேடம். மேம் பித்தளை பாத்திரத்துல வேணாங்க, எதுவுமே சமைக்க கூடாதுல்ல மேம்? இல்ல அப்படி இல்லைங்க. பித்தளை பாத்திரத்துல நம்ம தண்ணி வச்சு எல்லாம் குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? சரி சரி. குக்கடு ஃபுட் பண்ணக்கூடாது, வேண்டியது இல்லைங்க. சரிங்க மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ வெரி மச் மேம். வாழ்க வளமுடன். Thank you ma'am. Next we are going to Mekala. Ma'am, you have to I'm just unmuting you. Mekala ma'am, yes, please go ahead. Mekala, please go ahead ma'am. Okay, avanga sorry. Next Bhavani M ma'am. Good evening, I'm Mekala. Okay, please go ahead ma'am. Mekala ma'am, go ahead ma'am. Good evening ma'am, வாழ்க வளமுடன். சொன்னீங்கல்ல மேம், மாதவிடாய் டைம்ல பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அது கருப்பு ரெண்டு இருக்கு, அதுல என்ன பண்ணி கொடுக்கணும், எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கணும் மேம் பர் டே? எதங்க என்னங்க கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்க. எள்ளு மேம், மாதவிடாய் கொடுக்கணும்னு சொல்லிருந்தீங்கல்ல. கருப்பு எள்ளு உகந்தது. எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட் ஒரு டே பர் டே கொடுக்கணும் மேம் பசங்களுக்கு? மெஷர்மெண்ட் இல்லங்க, ஒரு எள்ளு ரெண்டு நீங்க கொடுக்கலாம் உங்க பொண்ணுக்கு. ஓகே, தேங்க் யூ. தோசையிலயோ சாப்பாட்டுலயோ போட்டு சாப்பிடலாங்க. ஓகே ஓகே மேம், தேங்க் யூ. Thank you ma'am. Next Bhavani ma'am. Bhavani ma'am, நீங்க அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க. மேம் கேக்குதா மேம்? சொல்லுங்க.
சொல்லுங்க. மேம் வணக்கம் மேம். வணக்கங்க. மேம் நீங்க நல்லா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சமையல் அறையில உள்ள மருத்துவத்தை பத்தி நல்லா சொன்னீங்க, நல்லா இருந்தது. அதே சமயத்துல இப்ப சித்தா மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பக்க விளைவு வருது அப்படிங்கிறாங்களே, அது வந்து இப்ப சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க பத்தியம் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. அது எப்படி சாத்தியமாகும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். பக்க விளைவுகள் எல்லாம் ஏற்படாதுமா. இப்ப ஒரு மருந்து செய்யறாங்க அப்படின்னா மருந்த சரியான முறையில முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மருந்துகளால எந்த பக்க விளைவும் ஏற்படாதுமா. நீங்க தைரியமா சாப்பிடலாம். நீங்க வந்து யாராவது சித்தா டாக்டர் பண்ணி நீங்க மருந்து எடுத்துக்கலாம். சரிங்க மேம். மேம் இன்னொரு கொஸ்டின் மேம். சொல்லுங்க மேம். இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா மேம்? ஸ்கூல்ல வந்து அடிக்கடி கொடுக்குறாங்க மேம். அடிக்கடினா எப்படி கொடுக்குறாங்க? அடிக்கடினா மந்த்லி ஒன்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க மேம். அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைங்க. சாதாரணமா எந்த தொந்தரவும் இல்லாதவங்க வாரம் 2 நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துங்க. அது தப்பு இல்ல. இப்ப என்ன அப்படின்னா கிராமங்கள்ல இப்ப நான் வந்து கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கேன். அப்ப வந்து எல்லாம் அடிக்கடி எடுத்துக்க கூடாது பொம்பளை பிள்ளைங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லைங்கம்மா. தாராளமா நிலவேம்பு கஷாயத்துல உங்களுக்கு 8 மருந்துகள் சேருது. அதனால நீங்க தாராளமா எடுத்துக்கலாம். ஓகே மேம். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ மேம். நன்றி மேம். நன்றி. ஸ்ரீராம் சார் அன்மியூட் பண்றேன். வாழ்க வளமுடன்மா. வாழ்க வளமுடன்ங்க. நான் வந்து இப்ப வந்து 50 இயர்ஸ் ஏஜ் இருக்குமா எனக்கு. ஹலோ சரிங்க. சொல்லுங்கம்மா. கேக்குது சொல்லுங்க. கேக்குதுமா. ஹலோ ஹலோ. வாழ்க வளமுடன். ஹலோ ஹலோ ஹலோ. கேக்குது எனக்கு. சரிங்கம்மா. எனக்கு 50 வயசு ஆகுது. மெனோபாஸ் அந்த டைம்ல இருக்கிறேன். ஈஸ்ட்ரோஜன் குறைஞ்சிருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதை ஈடு கட்டுறதுக்கும் பிளஸ் நான் டயபெட்டிக்கா இருக்கிறேன், ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாமினா இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட் நான் ஃபாலோ பண்ணணும்? ஃபுட் ஹேபிட் அப்படின்னாலே உணவுல எல்லாமே இருக்கிற மாதிரியான உணவை நம்ம எடுத்துக்கணுங்க. இந்த சுவைகள் சொன்னோம் இல்லைங்களா, இது மாதிரி எல்லா உணவுகளையும் எடுத்துக்கணும். காய், கீரை, பழ வகைகள், இது மாதிரி நம்ம எல்லா உணவையும் நம்ம கலந்துதான் எடுத்துக்கணுங்க. இது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாம எடுத்துக்கிட்டாலே போதுங்க. அப்புறம் டெய்லி நம்ம வந்து வாக்கிங் போகணும். உங்களுக்கு சுகர் பேஷண்ட்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா, டெய்லி வாக்கிங் போகணும். உணவு முறைகளை கரெக்டா கடைபிடிச்சாலே போதும். நேரத்துக்கு சாப்பிடணும், சரியான அளவு ஓய்வு எடுக்கணும், ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு சாப்பிடணும். இப்படி சாப்பிட்டாலே நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்க முடியுங்க. இப்ப நாங்க சத்து கஞ்சி எல்லாம் குடிக்க முடியாதுல்ல, அதுக்கு பதிலா வேற எதுவும் சாப்பிட முடியாதுங்களா? சத்து கஞ்சி எல்லாம் நீங்க குடிக்கலாங்கம்மா. குடிக்கலாமா? டயபெட்டிக்கா இருந்தாலும் குடிக்கலாம்? டயபெட்டிக்கா இருந்தா சக்கரை போடாதீங்கம்மா, உப்பு போட்டு குடிங்க. சரிங்க. ஓகேங்க. தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ஷியாம்லா நவநீதன் மேம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் உங்க ஓகே மேம். குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங் மேம். செம்பு பாத்திரம் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாங்களாங்க மேம்? கொஞ்சம் பேர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. செம்பு பாத்திரம் ரொம்ப நல்லது. ஆனா களிம்பு ஏறாத பாத்திரமா இருக்கணும். சரிங்க மேம். அந்த செம்பு வந்து கலர் மாறாம இருக்கணும். அடுத்த நாள் கருத்து போகுது இல்லைங்களா, அது வந்து களிம்பு பாத்திரம். அதனால அதை நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாதுங்க. களிம்பு ஏறாத செம்பு நம்ம நல்லா குடிக்கலாங்க. நல்லது. ஓகேங்க மேம். மேம் ஒன் மோர் क्वेश्चन மேம். ஹாய் மேம். செம்பு பாத்திரம் வந்து நல்லாவே கழுவி வச்சிருந்தாலும் மோர் ஊத்தி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் மாதிரி கசக்குற மாதிரி இருக்குங்க மேம். அது எதனால? களிம்பு இருக்கிற பாத்திரங்க. செம்பு பாத்திரம் நிறம் மாறாம இருக்கிறது தான் நல்ல செம்புங்க. இல்லைங்க, செம்பு நல்லா கழுவியே வச்சாலும் அதுல மோர் ஊத்தி குடிக்கும் போது. ஓ சரிங்க. அந்த புளிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, புளிப்பு சுவை இருக்கு இல்லைங்களா, அது செம்பு பாத்திரத்துல கூடாதுன்னு சொன்னோம்ல. ஆமாங்க. மோர்ல புளிப்பு இருக்குல்ல, அப்ப நீங்க செம்பு பாத்திரத்துல அதை ஊத்தி வைக்க கூடாதுங்க. புளிப்பு கசக்குற மாதிரி பாத்திரத்துல கூடாது. ஓ சரிங்க சரி. அது வந்து களிம்பு ஏறினா அது உடலுக்கு கேடு கொடுக்குங்க. ஓகேங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்ஸ் a lot. தேங்க்யூ.
What happened? Hello? So what happened? No audio. வாழ்க வளமுடன் மேம். வாழ்க வளமுடன். கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்களா? குறக்குறம் சத்தம். ஹலோ ஹலோ. வாழ்க வளமுடன் மேம், எங்களுக்கு ஒரு டவுட்டுங்க. சொல்லுங்க. ஹலோ. சொல்லுங்க, கேக்குது, சொல்லுங்க. எங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்க. கோல்டுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்க மேம், சித்த மருத்துவத்துல. கோல்டு அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா இருந்தா நீங்க டாக்டர் கன்சல்ட் பண்றது, ஒரு சித்தா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணலாங்க. இல்ல அப்படின்னா இந்த தூதுவளை ரசம் அதெல்லாம் எடுத்து. ஓகே, எலுமிச்சஞ்சாறு சாப்பிட்டா நல்லாகுங்களா? அப்படி இல்லைங்க, ஒரு சிலருக்கு எலுமிச்சை சாப்பிட்டா குளிர்ச்சி அதிகமாகும் இல்லைங்களா, அதனால உங்களுக்கு இல்ல பித்த இருமலான்னு தெரியாது இல்லைங்களா, அதனால நீங்க அதை பார்த்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன விதமான இருமல் அப்படின்னு டயக்னோசிஸ் பண்ணி அவங்க மருந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே மேம், ஓகே, தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடனுங்க. ஓகேங்க, ஓகேங்க. ஓகே, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு. ஸோ வி வில் ஸ்பீட் அப் கொஞ்சம். இப்போ சண்முக வடிவு, நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். அன்மியூட் பண்ண உடனே தயவு செஞ்சு கொஸ்டினை கேளுங்க. மேடம் வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். கேக்குது, தயவு செஞ்சு. ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது, நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் தகவல் சொன்னீங்க. ஹலோ. அப்படி மேம் அவங்க சைடுல கனெக்ஷன் சரி. மேம் வில் மூவ் ஆன் மேம். அவங்க சைடுல கனெக்ஷன் சரியில்லை. வில் மூவ் ஆன். முருகன், உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க உங்க சைடுல இருந்து அன்மியூட் பண்ணணும். விஜி முருகன். எஸ், கோ அஹெட். வளமுடன் மேம். ஹலோ. வாழ்க வளமுடன் மேம். வாழ்க வளமுடன், சொல்லுங்க. நிலவேம்பு கஷாயம் வாரம் ஒரு நாள் குடிக்கலாமா ஃபேமிலியா? தாராளமா வாரம் ஒரு நாள் குடிக்கலாங்க. அது சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாது மேம்? இல்லங்க, சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்ல. ஓகே மேம். இப்போ வேப்பலையும் குடிச்சிட்டு நிலவேம்பு வாரத்துல ஒரு நாள் வேப்பலை ஒரு நாள் நிலவேம்பு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமா, இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் போதுமா? ஏதாவது ஒண்ணு போதுங்க. ஓகே. வாரம் 2 நாள் குடிக்கலாங்க நீங்க நிலவேம்பு கஷாயம். ஓகே மேம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தாமோதரன், அவங்கள அன்மியூட் பண்ண போறேன். அம்மா வாழ்க வளமுடன். கேக்குதுங்களாம்மா? தாமோதரன். வாழ்க வளமுடன்ங்க. அம்மா கேக்குதுங்களாம்மா? பேசுறது கேக்குதுங்களாம்மா? வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ரொம்ப சந்தோஷமா, யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த இன்ஃபர்மேஷன். இப்ப என்ன டவுட்னா, கேஸ் ஏப்பம் வருது இல்லைங்களா, சாப்பிட்ட பிறகு இல்ல காலையில எழுந்திருச்ச உடனே பெட்ல இருக்கும்போது வருது, அதுக்கு என்ன நம்ம எடுத்துக்கணுமா? அது எதனால வருதுன்னு முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்க. நீங்க வந்து கரெக்டா நேரத்துக்கு சாப்பிடணும்னா கூட வாயில வந்து கேஸ் போயிடும், சரிங்களா? ஜீரணம் ஆகாதனால கூட அந்த மாதிரி கேஸ் ப்ராப்ளம் வரலாம். சரிம்மா, சரிங்கம்மா. அதனால முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணணுங்க நம்ம இதுக்கு. ஓஹோ, அதுக்கு ஏதாவது நம்ம நைட்ல ஏதோ படுக்கும்போது பெருங்காயம் தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம்னு சொல்றாங்க, அதெல்லாம் கரெக்டாமா? சுக்குமல்லி காஃபி குடிக்கலாம் நீங்க தாராளமா. சுக்குமல்லி காஃபி. இப்போ இது மாதிரி இருக்கும்போது டீ காஃபி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எடுக்கக்கூடாதா? வேண்டாங்க, டீ காஃபி எல்லாம் கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணிடணும். சரிம்மா. சாதாரண பால் காலையிலே சாப்பிடலாமா? ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லையே? பால் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லை, ஜீரணம் ஆகுதுன்னா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓஹோ. ஏன்னா இப்போ அம்மா ஒண்ணு கேட்டாங்களே, நிலவேம்பு வந்து ஆக்சுவலா வந்து இத்தனி டீஸ்பூன் போட்டு இவ்வளவு தண்ணி வச்சு இவ்வளவு ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் 1/2 கிளாஸ் தான் குடிக்கணுமா? அது மாதிரி ஏதாவது அளவு இருக்காமா அதுல? ஆமாங்க, அளவு இருக்குங்க. 5 கிராம் பெரியவங்களுக்குன்னா 5 கிராம் அளவு போடணுங்க. 5 கிராம் அளவு. 5 கிராம்னா இப்போ ஓஹோ, அது எப்படி 5 கிராம்ன்றது நம்ம சிரப் பாட்டில்ல மேல் மூடி இருக்க 10 ml அப்படின்றாங்க, அதுல குடிக்கணுமாமா? டேபிள் ஸ்பூன்ல 1 ஸ்பூன் போடலாங்க. டேபிள் ஸ்பூன் 400 ml தண்ணி ஊத்தி 8ல 1 பங்கா 50 ml. சரிம்மா. பெரியவங்கன்னா 60 ml, குழந்தைங்கன்னா 30 ml குடிக்கலாங்க. பெரியவங்களுக்கு 60, குழந்தைங்களுக்கு 30. அதாவது 20 வயசு அவங்களுக்கும் 60 ml கொடுக்கலாமா? 20 வயசுனா தாராளமா கொடுக்கலாங்க. அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு நாள், அதாவது இது காலையில வெறும் வயிற்றுலயே சாப்பிடணுமாமா இந்த நிலவேம்பு? இல்ல, ஒரு சிலருக்கு வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டா கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதனால நீங்க வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டா தொந்தரவு இல்லைன்னா சாப்பிட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்ல அப்படின்னா சாப்பிட்டு 1 hour கழிச்சு நீங்க குடிச்சுக்கலாம்.
அதாவது இப்போ இந்த டைம் இந்த லாக்டவுன் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுல வந்து அந்த கபசுர குடிநீரும் நிலவேம்பும் ஆட் பண்ணி சொல்றாங்க. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாமா? தாராளமா குடிக்கலாங்க. வாரத்துல ஒரு டைம் போதுமாமா? அதுவும் ஒரே மாதிரி 2 நாள் குடிக்கலாங்க. வாரம் 2 நாள் குடிக்கலாம். அது வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் கபசுர குடிநீர், நிலவேம்பு 1 டீஸ்பூன் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதே மாதிரி 60 ml ரெண்டையும் கலந்துட்டு மொத்தமா 5 கிராம் எடுத்துக்கணும் நீங்க. மொத்தமா 5 கிராம் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சரிங்கம்மா. அதுதான்மா கேட்டோம். ரொம்ப சந்தோஷமா, நன்றி. வாழ்க வளமுடன்மா. ஓகே, தேங்க்யூ தாமோதரன் சார். அவேர்னஸ் இன்டிகிரேட்டட் நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். நீங்க தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I have my அப்பா ஒரு 80 வயசுக்கு மேல இருக்கிறாருங்க. அவருக்கு டிசென்ட்ரி 2 நாளா டிசென்ட்ரி. என்ன மெடிசன் கொடுக்கணும் மேடம் கண்ட்ரோல்? சார், டிசென்ட்ரி என்ன காரணத்தினால வரதுன்னு நம்ம முதல்ல பாக்கணும் சார். அது வந்து அவங்க என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு, என்ன அவங்களுக்கு வாதம் அதிகமா இருக்கா, பித்தம் அதிகமா இருக்கா, இல்ல அஜீரண கோளாறுனால வந்திருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்துதான் அவங்களுக்கு மெடிசன் கொடுக்கணும் சார். அஜீரண கோளாறு மேடம், அஜீரண கோளாறு ஒரே மருந்து இல்லைங்க சார். இது வந்து நீங்க வந்து டயக்னோசிஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் சார், டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி. ஒரே மருந்தே எல்லாருக்கும், இப்போ ஒருத்தர் கேட்கிற மருந்தே இன்னொருக்கு கேட்காது. அதனால அவங்க உங்களோட உடல் தன்மை, உடல் பாகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு தகுந்த மெடிசன் கொடுக்கணும். ஓகே மேடம். டாக்டர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மெடிசன் கொடுக்கணுங்களா? சித்தா டாக்டர் பாக்குறோமா? என்னங்க? பொள்ளாச்சியில இருந்து பேசுறேன் மேடம். ஓகேங்க சார். இங்க சித்தா டாக்டர் தெரியாதுங்களே, எந்த டாக்டர் பாக்குறோம்னு தெரியாதுங்களே. சித்தால வேதாத்ரி மகரிஷி இது இருக்குங்களேங்க சார். ஓகே, சரிங்க சரிங்க. ஹாஸ்பிடல் இருக்குமே சித்தால. சரி, பாக்குறேங்க மேடம். பாருங்க சார். ஓகே மேடம். ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் இஸ் மாணிக்க வாசகம் சார், குவைத்ல இருந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ் சார், ப்ளீஸ் கோ ஹெட் சார். வாழ்க வளமுடன்மா. கேக்குதாமா? கேக்குது, சொல்லுங்க சார். இப்ப இந்த காலையில வெறும் வயிற்றுல தண்ணி குடிக்கிறத பத்தி சொன்னீங்கல்லம்மா, அது வந்து பச்சை தண்ணிய நம்ம எந்திரிச்ச உடனே பல்லெல்லாம் விளக்காறதுக்கு முன்னாடியே குடிச்சிடலாமாம்மா? நம்ம எந்திரிச்சு பிரஷ் பண்ணிட்டு குடிக்கலாம் சார். இது வந்து நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னாலே சித்தர்கள் வந்து நல்லா நீர் சுருக்கி தான் குடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிக்கணும் சார். வெது வெதுன்னு கூட குடிச்சுக்கலாம். வார்ம் வாட்டரா? சரி சரி, ஓகே, சரி சரி. அதுல கொஞ்சம் நம்ம எலுமிச்சம்பழத்தையும் கலந்து சாப்பிடலாமா, இல்ல வெறும் நல்ல தண்ணி குடிக்கணும் தாங்க சார் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல தண்ணீர் குடிக்கணும் காலையில. எவ்வளவு, ஒரு 2 டம்ளர் 3 டம்ளர் குடிச்சிடலாமா? நம்மளோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கோ அப்படி குடிக்கலாம் சார். இப்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் ஆக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கூட குடிக்க முடியும். அதனால நமக்கு எவ்வளவு குடிக்க முடியுதோ அந்த அளவு குடிக்கலாம். ஓகேம்மா, ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி. இந்த வைரஸுக்கு வந்து நம்ம எது காஃப் கோல்டு எதுனாலும் வந்து இந்த அலோபதியில வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் தான் கொடுக்குறாங்க. எந்த வைரஸா இருந்தாலுமே சரி, அது கொஞ்ச நாள்ல அந்த இருமல் அதுவா சரியாதா, எதுனாலும் சரியா இருந்தா சரியாயிடுது. பட் சித்தால வந்து இந்த வைரஸுக்கு நல்ல மருந்தெல்லாம் இருக்கா? அது இந்த காஃப் கோல்டு எஸ்பெஷலி வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நல்ல மருந்து இருக்கா அப்படிங்கறத கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். இப்போ சித்த மருத்துவத்துல நாங்க வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு பிரிச்சு கொடுக்கறது இல்லைங்க சார் மருந்த. நாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு, குறிகுணங்கள் என்ன இருக்கு அதை பார்த்து, அவங்களுக்கு என்ன நாடி இருக்கு அதை பார்த்து, அவங்க என்ன மாதிரி தேகவன்மை உடையவங்கன்னு பார்த்துதாங்க சார் நாங்க மருந்து கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரிதான் சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்க சித்தால கண்டிப்பா உங்களோட தொந்தரவு சரி பண்றதுக்குரிய மருந்துகள் கண்டிப்பா இருக்குங்க சார். நீங்க தாராளமா எடுத்துக்கலாம். நன்றிம்மா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ சார். மேடம், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறதுக்கு முன்னாடி 2 கொஸ்டின் சாட்ல இருக்கு. ஒன், லேடிஸ் எப்போ ஆயில் பாத் எடுக்கணும்னு கேக்குறாங்க. லேடிஸ்னா செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் எடுக்கலாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. இன்னும் நெக்ஸ்ட், இது ஃபுட் கிராக்குக்கு ஏதாவது ரெமெடி இருக்கா அப்படின்னு? ஆமா ஆமா ஆமா. பாத வெடிப்புக்குன்னா நம்ம மருதாணி இலையை அரைச்சி பூசலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து வசம்பு மஞ்சள் இத வந்து நல்லா தூள் பண்ணி விளக்கெண்ணெயில கலந்து பூசலாம். சரி மேம். நெக்ஸ்ட் அன்மியூட் பண்ண போற சுகுமார் அவங்கள. சுகுமார் சார், நீங்க அன்மியூட் உங்க சைட்ல இருந்து பண்ணணும்.
மிஸ்டர் சுகுமார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும் சார், அப்போதான் முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன். ஸ்ரீ உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். மேம் நீங்க ஓகே ப்ளீஸ் கோ ஹெட். குட் ஈவினிங். வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் செஷன் மேம். எனக்கு 2 கொஸ்டின் இருக்குங்க. வந்து சித்தா ட்ரீட்மெண்ட்டும் அக்குப்ரெஷர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் சேம் ஆர் டிஃப்ரெண்டான ஒரு கொஸ்டின். அனதர் வந்து என்னோட டாக்டர் வந்து 11 years ஓல்டுங்க. அவளுக்கு கோல்டுன்னு சொல்லிட்டு சித்தால மெடிசன் எடுத்தாங்க மேம். பார்த்தா அவளுக்கு ஒரு 2 daysல லூஸ் மோஷன் போக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நான் மேற்கொண்டு எடுக்கலாமா, என்ன பண்ணலாம்? தட்ஸ் மை கொஸ்டின். இப்போ வந்து சித்த மருத்துவமும் அக்கு பஞ்சர் தானே கேட்டீங்க. அதுவும் வேறு தனித்தனி மருத்துவம் தாங்க. இது வேற மருத்துவம், அது வேற மருத்துவம். அப்புறம் உங்க பொண்ணுக்கு நீங்களா மருந்து வாங்கி கொடுத்தீங்களா இல்ல எப்படி பண்ணீங்க? ஹலோ ஹலோ ஸ்ரீ மேடம் நீங்க இருக்கீங்களா? இருக்கேங்க மேம். நீங்க மருந்து வாங்கி கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு? I'm not clear ma'am. மேடம் உங்க பொண்ணுக்கு நீங்க டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி மெடிசன் கொடுத்தீங்களா? Yeah ma'am, yes ma'am. டாக்டர்ட்ட போய் தான் சித்தா டாக்டர்ட்ட போய் தான் கொடுத்தேங்க மேம். ஓகேங்க மேம். திரும்ப நீங்க அவரையே பாருங்க மேம். எதனால போயிருக்கு, இல்ல ஏதாவது இன்டைஜஷன்னால கூட வந்திருக்கலாம், உனக்கு சேராதது ஏதாவது சாப்பிட்டுருக்கலாம், அந்த மாதிரி கூட இருக்கும். அதனால நீங்க திரும்ப டாக்டரையே போய் பாருங்க மேம், கன்சல்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மேம். ஓகே நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன். மேம் நாங்க லேடிஸ்க்கு சொன்னோம் ஆயில் பாத், மென்னுக்கு சொல்லல. அதனால क्वेश्चंस வந்துட்டு இருக்கு சாட்ல. மென் ஆம்பளைங்க எப்ப எடுக்கணும் மேம்? அவங்களுக்கு புதன்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் ஆயில் பாத் எடுத்துக்கலாம். ஓகே சரி, தேங்க்யூ மேம். ஓகே ரவி புவனா உங்களை அன்மியூட் பண்ண போறேன். நீங்க உங்க சைட்ல இருந்து அன்மியூட் பண்ணணும். ரவி புவனா ப்ளீஸ் அன்மியூட் from your end. Okay, moving on, ma'am. Vinod Kumar. Now, I'm going to unmute me. Okay, Ravi Bhuvna, please go ahead. Yeah. Ravi speaking, ma'am. Ravi பேசுறேன் ma'am. சொல்லுங்க. Yes, கேக்குது sir, கேக்குது. ma'am எனக்கு 2 क्वेश्चन இருக்கு. அபுதாபில இருந்து அபுதாபி ருவைஸ்ல இருந்து பேசுறேன் ma'am. சொல்லுங்க சார். ஹலோ. Yes ma'am. ஒண்ணு வந்து அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம ஓசிடிக்கு வந்து சித்தா மருந்து என்ன இருக்கு ஒண்ணு வேணும். அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் ஓசிடி. சரிங்க சார். இதுக்கு வந்து சித்தா மெடிசின்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நான் அதுக்கு ஒண்ணு போட்டு அலோபதி எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தொந்தரவுகள் இருக்குங்க சார்? ஓசிடி ரிலேட்டட், அதாவது ரிப்பீட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நீட்டா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி, மைண்ட் ஓரியன்டட் தாட்ஸ் அந்த மாதிரி, இது அந்த மாதிரி நிறைய, அதாவது மேட்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் அறுவறுப்பு அதிகமா அடையிற மாதிரி ஒரு ஃபீல், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை திருப்பி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே ஓகேங்க சார். சார் நீங்க டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும் சார். சித்த மருத்துவத்துல இதுக்கு நீங்க பாக்கலாம் சார். நீங்க நல்ல ஒரு சித்தா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே மேம். இன்னொன்னு என் சன்னுக்கு வந்து கால்ல வந்து ஆணி நிறைய டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கு. 3-4 ஆணி வந்து எடுக்க முடியல. அதுக்கும் சித்தால ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்க சார், நீங்க எடுத்துக்கலாம் சார். நான் அபுதாபில இருக்கேன் மேம். இங்க இருந்தா இந்தியா போயிட்டு ஆணிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து வர முடியாது. அதுக்கு என்ன வீட்டுல ரெமெடி என்ன பண்ணலாம் சார்? வீட்டுல ரெமடின்னு பார்க்க கூடாதுங்க சார். அது எதனால வந்திருக்கு, எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்கு, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் சார். ஏன்னா அவன் நடக்கலாம் முடியுது, பட் இனிஷியலா ஒரு 4 ஆணினாக்கா அந்த ரிமூவ் தானா விழுவதுக்காக கேட்கலாம் ஏதாவது அதுக்காக. ஓகே சார். சரி, இன்னொரு 4 क्वेश्चन இருக்கு. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஒரு क्वेश्चन கேளுங்க, so that மிச்சவங்க கூட கேட்கட்டும். அண்ட் let us குயிக்கா கேட்டுடலாம். இப்போ சுகுமார், ஐ அம் ஜஸ்ட் அன்மியூட்டிங் யூ. சுகுமார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும் சார் உங்க சைட்ல இருந்து. ஓகே, வினோத் குமார் சார், உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க ப்ளீஸ் ஓகே ப்ளீஸ் கோ ஹெட் சார். ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்க சார். This is Dr. Vinod Kumar from Vellore. சொல்லுங்க சார்.
ஒண்ணு இல்ல மேடம், ரிகார்டிங் சிஸ்டர் டைரக்டர்ஸ் தான் நிறைய இந்த ஷோல இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் சித்தால ஏதாவது நியூட்ரிஷன் இருக்கா? சரியா கேக்கல. ஸ்போர்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு சித்தால நியூட்ரிஷன் ஃபுட் மாதிரி எதாவது இருக்கா? ஹலோ ஹலோ சார். ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார். ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனுக்கு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்கிறேன். சார் இருக்குங்க சார், இருக்கு, எடுத்துக்கலாங்க சார். ஓகே தேவி டி, உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாழ்க வளமுடன். திஸ் இஸ் தேவி ஃப்ரம் சென்னை. வாழ்க வளமுடன்ங்க. இந்த கபசுர குடிநீர் சொல்றாங்க, அது வீட்ல பண்ணணும்னா என்ன இன்கிரிடியன்ஸ், ஹவு டு ப்ரிப்பேர் இட்? நீங்க வீட்ல பண்றதை விட வாங்கியே போட்டுக்கலாமா? வீட்ல பண்ணணும்னா அதுக்கு உண்டான மூலிகை எல்லாம் நீங்க வாங்கணும். அது வந்து மூலிகை வந்து நல்ல சுத்தமான மூலிகையா இருக்கான்னு தெரியணும். ஓகே. அப்போ வாட்ஸ்அப்ல வந்து நிறைய இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க வரது எல்லாமே பொய்யா? மஞ்சள் தூள், இஞ்சி, என்ன ரீசன் கேட்க வரேன்னா, இப்போ we can't travel. எங்களால வந்து வேதாத்ரி மகரிஷி சித்தா கிளினிக் போய் வாங்குற டிஸ்டன்ஸ் போக முடியாது. அது மாதிரி இருக்கிறதுனால கேக்குறோம். லோக்கல்லையும் சித்தா ஷாப்ஸ் எல்லாம் இன்னும் சரியா ஓபன் பண்ணவே இல்லை. அதனால அதுக்கு இல்ல, அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ரொம்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி மூலிகை. நீங்க வந்து இதுக்கு போலாங்களே, அங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா, சித்தா காலேஜ் அரும்பாக்கத்துல இருக்கு, மிஸ் தாம்பரத்துல இருக்கு, அங்கெல்லாம் நீங்க போய் பாக்கலாங்க. அப்படியா? இப்போ அங்க விசிட்டிங்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கா? ஆமாங்கம்மா, ஆமா, மிஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணிட்டாங்கம்மா. சரி, ஓகே. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thank you. Next, we just have 2 more questions, ma'am. I'm Agnes Princey. உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க கூட அன்மியூட் பண்ணுங்க மேம். மேம் குட் ஈவினிங் மேம். ஹலோ மேம், இந்த தேன் இருக்குது இல்ல, தேன். ஆமாங்க. அதுல என்னென்ன பயன்கள், அது எதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கலாம், அதனால ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல தேனா வாங்கணும். நல்ல தேனா இருக்கணும், புது தேனா இருக்கணும். அதனால அதுக்கு எடுதி மாதிரி தோட்டங்களை வந்து அதிகப்படுத்தும். அதனால நீங்க வந்து புது தேனா வாங்கணும், நல்ல பியூரான வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். தேன் நல்லதுதாங்க. அது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்? அதனால சுகர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருமா எடுக்கிறதுனால? தேன்னால கண்டிப்பா, சுத்தமான தேன்னால கண்டிப்பா வராது. மேடம் எதுக்குமே எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். ஓ சரி. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் மேடம், எனக்கு நான் வந்து இந்த சோஃபால படுப்பேன் என்னோட அடிக்கடி. அதனால எனக்கு இந்த கழுத்துல சைட்ல ஒரு பெயின். அந்த பெயின் ஹலோ கேக்குதா மேம்? இப்ப சொல்லுங்க, என்ன தொந்தரவு? நான் வந்து எப்பவுமே சோஃபால மேக்சிமம் படுப்பேன். சரிங்க. அதனால இந்த என்னோட ரைட் சைட் ஷோல்டர்ல அந்த அதுல வந்து எனக்கு ஒரு பெயின் சைடு, அப்படியே அந்த ஷோல்டரோட அந்த கையில அந்த ரைட் சைடு ஹேண்ட், அந்த எல்போ, அந்த பால், அந்த இது பெயின் எனக்கு. அந்த கை ஒரு மாதிரி இருக்குது ஃபுல், அந்த என்னோட ரைட் ஹேண்ட் அப்படி. அது என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு ஒரு எனக்கு எப்பவுமே நம்மளோட படுக்கைகள் வந்து சமதளமா இருக்கணுமா? ஓகே. அதனால வந்து நம்ம சமதளமா இருக்கக்கூடிய படுக்கையில தான் படுக்கணும். இப்படி வந்து இப்ப சோஃபால படுக்கும்போது ஒரு இடம் அழுந்தும் ஒரு இடம் அப்படி இருக்காது. போஸ்டர் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வரும். அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அப்ப இப்ப அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் என்ன மேடம்? என்ன அது என்ன நான் பண்ணா அது சரியா? நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க பாருங்கம்மா, டாக்டர் பாருங்க, சித்தா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி பாருங்கம்மா. இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே ஓகே. சரி பண்ணிக்க முடியுங்க. Thank you, ma'am. Next, Dr. Vijaya, I'm unmuting you. Ma'am, please unmute from your end, Dr. Vijaya. மேடம் வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். மேடம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம். இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ற ஒயிட் சுகர் இருக்கு இல்லையா, வெள்ளை சக்கரை, அதை வந்து பயன்படுத்த கூடாதுன்ற ஒரு கான்செப்ட் இப்ப டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. அதை நம்ம பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்த கூடாதா? அது உடலுக்கு கேடா? இல்ல, அது வந்து பயன்படுத்த கூடாதுதாங்க. அதை பயன்படுத்தாம நம்ம நாட்டு சக்கரை, வெல்லம், இல்ல பனை வெல்லம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நல்லதுங்க.
அப்படியே அவாய்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு 10 கிராம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். வீட்டுல பண்ணக்கூடிய எந்த இனிப்புகளுமே அந்த வெள்ளை சர்க்கரை பயன்படுத்தாம எடுக்கிறது நல்லதுங்களா? ஆமா, நல்லதுதானுங்க. இன்னைக்கு நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரை தாங்க யூஸ் பண்றாங்க, வெள்ளை சர்க்கரை யூஸ் பண்றது இல்ல. நன்றி மேடம், தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, doctor. No more questions. Just to repeat again, யாரு திருப்பி கேட்கணுமோ டாக்டரோட லெக்சர் கம்ப்ளீட்டா please go to the YouTube channel Veya Vedatri and the entire lecture will be loaded in a maximum 30-40 minutes. The entire lecture will be loaded. மேம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் சாட்ல வந்திருக்கு. நாங்க ஜெகதாம்பாள் மேம்க்கு அனுப்புறோம். ஷீல் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஆஸ்க் தி டாக்டர். ரொம்ப நன்றி மேம், வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். Really want to thank you. Now Gnanasundari ma'am will give us the vote of thanks. Ma'am, shall I speak, ma'am? Yeah, please. Let's start. Our chief guest, Mrs. Tillikarisi ma'am, I extend a very hearty vote of thanks to you for sharing your Siddha system of medicines and various techniques to boost the immune system to prevent the disease like pandemic. This session is very much useful during this tough time. You make us clear about how disease caused by various factors which disturb the equilibrium of Vata, Pitta, Kapha, and you clearly explain how to maintain the ratio between these three. And you suggested various natural food and it was very informative. You make us to understand that the secret of our future is hidden in our daily life. Your valuable information surely help us to lead a healthy life. Thank you, ma'am. Thank you so much. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to all faculty members of Department of Human Excellence, Management, Principal, Manager, Director, and Deans of NGM College, Pollachi, Tamil Nadu, India. And very big thanks to all the participants from all over the world for attending this conference from past 3 days. Thank you very much for contribution of your time. Once again, I thank you, all of you. Have a great day. Be blessed by the divine. Thank you, ma'am. Just to remind everybody, we have the session again at 3:30. From 3:15, we can log in. Jagadambal ma'am, will you conclude the session, ma'am? Yes, ma'am. Can you hear me, ma'am? Yes, we can, ma'am. Clear. Okay, ma'am. Okay. Thank you, Dr. Madam, Dr. Tillikarisi Madam. Thank you for your valuable presentation. It was so nice, madam. It was so nice. You cleared the doubts of the participants very clearly. எல்லாரும் கேட்டதுக்கும் நீங்க ரொம்ப பொறுமையா அழகா பதில் சொன்னீங்க. இப்ப இருக்க அந்த காலகட்டத்துல இது ரொம்ப அவசியமா தேவைப்படுது. உணவும் மருந்து பத்தி தான் எல்லாருமே இப்ப வந்து டாக் ஆஃப் த டவுனா போயிட்டு இருக்கு மேடம். எந்த உணவு எடுத்துக்கலாம், எப்படி எடுத்துக்கலாம், நம்ம பார்க்கவும் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி மேடம். Thanks participant, thanks for your lively participation. I was excited to see all the questions and all very useful. We'll meet tomorrow time another difficult. Thank you. Thank you. Can you hear me? Thank you, ma'am. Thank you. Oh, thank you. Thank you. No problem. So, but we heard you completely. Thanks a lot. Thanks a lot. Yes, see you all tomorrow at 3:30 again. We have tomorrow's session by Professor Muthu from Qatar. So we'll all eagerly wait and look for the session. Thank you, ma'am. Thank you, doctor. Thanks a lot. Thanks. Thank you, madam. Thank you. Banandri. Yeah.